وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام إلى حضرة جميع العلماء والأولياء والصالحين ثم إلى أرواح أمهات المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة الرضا وإلى بنت الرسول سيدتنا فاطمة الزهراء البتول وإلى روح سيدنا الحسن وإلى روح سيدنا الحسين ثم إلى روح الإمام المشارق والمغارب أسد الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله إلى روح سيدنا الأستاذ العظام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وجميع ساداتنا علي بعلوي أجمعين وكافة أهل تاريم وسيون ثم إلى روح يا سيد عمر وجند ساري صاحب تنجون أتب وإلى روح يا سيد مخدوم صاحب تنجون بتو وإلى روح يا شيخ عبد الحميد وسنسونجين وخصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب سيدنا الإمام القاضي أبي الشجاع أحمد بن حسن الأصفهاني وإلى روحي سيدنا الإمام محمد بن قاسم الغزي الشافعي وإلى روح سيدنا الإمام الشيخ محمد نووي بن عمر بن عربي الجوي البنتني وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجدتنا وأساتذتنا ومشايخنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم ثم إلى حضرة سيدنا الإمام الحافظ المسلم الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ بن شيخ أبي بكر بن سالم وسيدنا الوالد أبويا الأستاذ الحبيب حامد النجيب بن محمد بن حامد بن شيخ أبي بكر بن سالم وتلميذهما سيد الوالد المربي الروح أبويا الحبيب محمد شكري بن علي بن شهاب وإلى حضرة والدينا وعلى هذه النية وكل نية صالحة مقبولة وإلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan kita pada malam hari ini di tempat terbaik di buminya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu di masjid, dalam perkumpulan yang baik, perkumpulan untuk mengambil warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu warisan ilmu, dan juga di waktu yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala antara maghrib dengan isya, dan juga di hari-hari yang mulia, hari-hari yang disebut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin", tidak ada hari-hari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "al-amalus salih fiha",
yang mana mengerjakan amal-amal soleh di dalamnya, mengerjakan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ahabbu ilallah, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau bahasa dirinya baik Bapak Ibu, maksud Nabi itu tak naruh sebagus-bagus hari. Man kamu nak ibadat, nak beramal soleh. Tak naruh sebagus-bagus hari. Ahabbu ilallah, paling dicintai Allah min hadhil ayyam. Dibandingkan dengan hari-hari ini. Tak naruh sebagus-bagus hari untuk beramal, sebagus-bagus hari untuk mendekatkan diri kepada Allah, kecuali di hari-hari ini. Kapan? Ya'ni ayyamal ashar. Yakni hari yang 10. Hari-hari yang 10. Maksudnya 10 hari yang awal dari bulan Dzulhijjah. Ya. Sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah. Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Wahai Rasul, apakah termasuk jihad fi sabilillah? Berjuang di jalan Allah. Perang. Seseorang pergi untuk membela agama Allah. Oh, itu amalan luar biasa, berjihad itu. Jadi sahabat bertanya, dengar Nabi ngomong begitu, teko jihad, termasuk jihad, tak pacak juga ngalahkan amalan di 10 hari ini. Dijawab oleh baginda Rasul SAW, wal jihadu fi sabilillah. Meskipun berjihad di jalan Allah, tak pacak. Illa kecuali rajulun, ada seorang laki-laki, kata Nabi, kharaja, dia keluar dari rumahnya binafsihi, dengan jiwanya, wa malihi, dengan hartanya. Dia habiskan seluruh hartanya untuk berjuang di jalan Allah, falam yarji' an dzalika bi syai'in. Rawahul Bukhari. Dan tak naruh yang balik, uji Nabi. Jadi misal ada yang model iko, ada seseorang, kata Nabi, keluar dari rumahnya, niatnya nak apa? Nak berjihad di jalan Allah. Dia habiskan seluruh hartanya dan tak naruh yang balik. Tak naruh yang balik, uji Nabi. Hartanya habis, teko dianya tak balik. Berarti apa? Syahid. Ini orang mati syahid. Nah, kalau ada yang model itu, kata Rasul SAW, baru pacak nyamoi, baru pacak nandingi amal-amal soleh yang digawekan di 10 hari yang awal dari bulan Dzulhijjah. Artinya luar biasa. Luar biasa. Yang model tadi, nah baru pacak sama. Kalau belum baik itu, tak pacak nyamoinya. Istimewa, luar biasa. Maka kita bersyukur kepada Allah. Malam kini dikumpulkan oleh Allah di tempat ini. Kita ngaji ko ni tak ada di 10 hari yang awal dari bulan Dzulhijjah, lagi lah luar biasa. Apalagi malam kini berkumpul nak ngaji di 10 hari yang awal bulan Dzulhijjah. Luar biasa. Nilai kita ngaji malam kini, Bapak Ibu, pacak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali lipat, bahkan lebih. Rugi. Kalau kita tidak memanfaatkan hari-hari ini untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah. Dan termasuk amal yang sangat besar nilainya di sisi Allah, kata Habib Salim Asy-Syatiri, untuk kita perbanyak di hari-hari seperti ini adalah menghadiri majelis ilmu. Jadi sekali lagi, alhamdulillah, kita bersyukur nih, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala malam ini untuk hadir di tempat ini. Kemudian selain sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, yang mana ayat ini, Bapak Ibu, kami yakin hampir seluruh kita hafal ayat ini. Cuma barangkali lamo ikoni tak terti kalau yang dimaksud oleh ayat ini ternyata yang iko. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashar. Allah bersumpah dalam surah Al-Fajr. Yang pertama, wal fajr, demi waktu fajar, demi waktu subuh. Walayalin ashar, dan demi malam-malam yang 10. Malam-malam 10 yang dimaksud di ayat tersebut, ulama menafsirkan adalah 10 malam yang awal.
dari bulan Dzul Hijjah. Walaupun ada memang penafsiran lain. Walayalin asyar di situ maksudnya 10 malam yang akhir dari bulan suci Ramadan. Tapi terlepas dari khilaf itu, di antara pendapat yang masyhur adalah mengatakan bahwa walayalin asyar 10 malam yang dimaksud di situ adalah 10 malam yang awal dari bulan Dzul Hijjah. Jadi yang apa baik kita dianjurkan untuk banyak kita lakukan di 10 hari yang awal ini. Di antaranya Bapak Ibu rahimakumullah, banyak-banyak puasa sunnah. Banyak-banyak puasa sunnah. Laule puasa ikan ni malam ke ni lah malam ke 5 Sabtu kemarin 1 Dzulhijjah, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, lah masuk tanggal 5 malam ke ni. Tapi masih ada waktu, masih ada waktu. Kalau kita pengen puasa, yang tak pacak tiap hari puasa, Bapak Ibu, paling tidak jangan tinggalkan puasa di hari-hari yang memang dianjurkan puasa. Kemis, aman Senin lah lewat lah. Kemis, ikan adangan ikan. Kemis, dan juga di tanggal 8 Dzulhijjah yang kita kenal dengan hari apa? Hari Tarwiyah. Dan di tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah. Jadi puasa Arafah ini kita bahas sedikit. Kalau keutamaannya kita lah sering dengar. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Qatadah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Muslim ini hadis. Ketika baginda ditanya tentang apa keutamaan puasa Arafah, maka Nabi SAW menjawab, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu menghapuskan dosa 2 tahun. Al-madiyah setahun yang lewat, wal baqiyah dan setahun yang akan datang, 2 tahun. Puasa Arafah menghapuskan dosa 2 tahun, setahun yang lewat dan setahun yang akan datang. Maksud menghapuskan dosa setahun yang akan datang bukan dalam pengertian berarti misalnya puasa Arafah selama 1 tahun ke depan bebas nak ngapa baik. Lah puasa Arafah diampuni Allah dosa setahun yang akan datang, bukan baik itu. Maksudnya dengan berkat puasa Arafah tadi, Allah akan menjaga kita selama 1 tahun ke depan dari melakukan perkara-perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita tak berdosa, baik itu maksudnya. Nah, cuma permasalahannya tiap tahun masalah itu ditanyakan. Walaupun lah kita jelaskan berkali-kali, masih kadang ada yang bingung. Apalagi bersin. Apalagi tahun ini kan kita tak ada barang pula dengan Saudi. Saudi rayo hari Ahad, kita hari Senin. Bingung. Bak mana can puasa Arafah? Bingung deh. Apa Sabtu milui Mekah? Apa Ahad ya milui kita? Bingung deh. Wah. Atau ada yang mantap yakin, ndoy aku pokok nak milu Mekah tu lah. Tak baca orang wukuf tu je Sabtu. Tak kena ada orang wukuf Sabtu, diri nak puasa Ahad. Tak masuk je itu. Wah. Jadi baik ke Bapak Ibu rahimakumullah. Iko ni bukan jawabanku ya. Ini yang menjawab para fuqaha. Bukan jawabanku. Aku nyampaikan baik. Penyebab puasa Arafah itu bukan wukuf. Yang menyebabkan kita puasa Arafah bukan wukuf. Tapi penyebab puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi walaupun di Saudi wukufnya hari Sabtu, kita di Indonesia tetap puasanya hari Ahad. Karena ngapa? Tanggal 9 Dzulhijjah di kita Ahad. Jadi bukan penyebab puasa Arafah itu karena wukuf. Ambillah contoh misalnya, na'udzubillah, tapi ini sekedar contoh be, jangan lagi terulang. Ada musibah cak kemarin, misal Covid, Corona.
Alhasil seko tak naruh manusia pergi haji. Oh, banget nian misalnya. Tak naruh orang pergi haji tahun itu. Masih jadi tak naruh kan otomatis orang wukuf di Arafah tak naruh. Karena tak naruh yang pergi haji. Nah, masih tak ada puasa Arafah. Tak naruh orang wukuf itu. Masih. Karena apa? Puasa Arafah bukan karena ada orang wukuf di Arafah. Tapi karena tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, itu jadi harus dipahami. Cuma masih ada yang keras kadang. Dok, aku pokoknya nak puasa hari Sabtu itulah. Kami jawab, Bapak Ibu, lajulah. Cuma Pak Iko konsisten. Apan kamu puasa hari Sabtu, hari Ahad, rayolah. Serius aku ngomongnya kan? Kalau kamu puasa hari Sabtu, berarti bagi kamu 9 Dzulhijjah itu Sabtu. Berarti Ahad lah tanggal 10 pengaji kamu tadi. Ikon do puasa nak milu orang Mekah, rayo nak milu orang diri. Jadi baik kau wajib berpikir, berarti tanggal sehari Sabtu itu tanggal 9 bagi dia. Rayo tanggal berapa? Tanggal 10. Nah dia rayo nak Senin. Berarti Ahad tuh tanggal berapa? Bagi dia tadi, nah maka pakai akal. Sudahlah, pala diatur baik itu milu baik. Jadi dia tuh Sabtu tanggal 9, tanggal 10-nya Senin, Ahad tanggal 9 setengah. Ya berarti ya tanggal 9 setengah malah ya tanggal hari Sabtu tanggal 9, tanggal 10-nya Senin. Ya berarti tak naruh hari hilang hari Ahad. Nah, jadi sudahlah, jangan macam-macam milu lah be. Kita ada di Indonesia, jadi yo milu mandi kita tanggal 9 hari Ahad puasa hari Ahad. Baik itu. Ya udah tuh pulau tak lemak belainan dengan orang. Maka ge orang lom raya diri lah rayo. Milu gawe orang banyak we. Baring ke dia iki. Nah, jadi itu Bapak Ibu mengenai puasa Arafah. Jadi itu yang dianjurkan, memperbanyak puasa sunnah. Amalan apa lagi yang dianjurkan di 10 hari ini? Memperbanyak tahlil, tasbih, tahmid, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapaknya yang ibu-ibunya kebetulan barangkali ada yang galak ngaji dengan aku, pinta dengan ibu-ibu itu. Aku bagikan ke mereka, ada zikir 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Yang bunyinya la ilaha illallah adadal layali wad duhur, la ilaha illallah adadal ayami wasyuhur, terus banyak. Nah, itu amalkan selama 10 hari ini. Nah, wabil khusus kayak di hari Arafah. Di hari Arafah itu zikir yang paling afdal ketika itu adalah memperbanyak membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lah hafal galau. Nah, banyak-banyak baca itu di hari Arafah. Dan juga banyak-banyak berdoa. Khairud doa, doa yang paling baik itu kata Nabi, doa di hari Arafah. Nah, hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Doa yang paling baik itu doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Maka banyak-banyaklah berdoa di hari Arafah. Jago kemuliaan hari itu. Tak naruh kalau yang dekat. Tak naruh kan kalau. Apa dah? Kosong Jadi baik ya, jadi pokok dijago hari itu. Usahakan kalau mampu jangan sampai tak puasa, rugi gitu dengan fadilah yang begitu besar. Ibu-ibu juga mana yang nak ngajak totoba, nak ngajar itu, nak ngajak senam, gawe lain baik itu bukan tanggal 9 Dzulhijjah itu hari Arafah, jangan macam-macam. Hidupkan itu harinya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan gawekan di hari itu kecuali pekerjaan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk perkara yang mustahab dianjurkan. Bagi kita yang do pergi haji ni, para ulama itu mereka punya kebiasaan ta'rif. Apa itu ta'rif? Mereka menyerupai keadaan orang-orang di padang Arafah.
Jadi walaupun udah pergi haji, mereka membuat perkumpulan. Di perkumpulan itu mereka berzikir, baca doa Arafah. Nah ini di Tanjung Atap kebuat tiap tahun. Tapi ibu-ibu baik, ya pengennya tuh ngajak galo-galo, tapi cuma sarung ngajak orang jantan. Jadi ibu-ibu yang galak digawe. Nah, diatur ibu-ibu kalau pengen bergabung hari Ahad kegi ba'da asar. Kita main asar berjamaah di Musola An-Nur di Tanjung Atap. Di situ aku buat tiap tahun. Kita baca doa dan zikir Arafah. Kemudian apa baik yang dianjurkan? Pokoknya segala bentuk ketaatan kepada Allah, segala bentuk amal soleh itu sangat dianjurkan untuk diperbanyak di 10 hari yang awal dari bulan Dzulhijjah. Dan juga amalan yang tak kalah penting, dan ini termasuk amalan yang utama di hari-hari tersebut, selain dari mengerjakan ibadah haji, juga anjuran untuk melakukan ibadah kurban, berkorban bagi yang mampu. Nah, kita bahas sedikit masalah kurban ini. Walaupun ini pembahasan tahunan Bapak Ibu, berlalu tiap tahun diomongkan. Cuma ya cara kadang lah tua lupa. Nah, ini jadi dikenangkan pula mengenai anjuran sunnah berkurban ini dan bagaimana Islam mengatur tentang syariat berkurban ini. Nah, kita bahas malam ini. Jadi malam ini kita lewatkan dulu, melanjutkan kitab yang belajar tayamum kemarin. Nah, berhubung kita nak rayu haji, bahas yang ini kagi selesai ini, insyaallah kita lanjutkan lagi bab tayamum. Baik, bahasa fikihnya berkurban itu al-udhiyah. Udhiyah. Artinya ngapa udhiyah? Ya berkurban. Udhiyah. Nah, di dalam madhab kita, madhab Syafi'i, wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Hukumnya sunnah muakkad, bukan wajib. Tidak wajib. Hukum berkurban itu sunnah muakkadatun. Sunnah muakkad. Wala tajibul udhiyah illa bin nadar. Dan tidak diwajibkan berkurban itu illa kecuali bin nadar, dengan sebab dinadarkan. Jadi hukum asal berkorban yang apa? Sunnah, sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Kapan kurban itu baru hukumnya menjadi wajib? Kalau ada nazar. Ada orang bernazar, misal badanku sehat, aku waras dari penyakit, anakku lulus begawe, aku nak berkorban. Nah, maka kurban bagi orang tadi, khusus bagi dia, bukan lagi sunnah muakkadah, tapi wajib bagi dia. Apa bedanya kurban yang sunnah dengan kurban yang wajib? Nah, dalam urusan daging. Dalam urusan daging, Bapak Ibu. Kalau kurban yang sunnah, yang biasa itu, maka yang berkurban boleh ngambil daging. Bahkan bukan cuma boleh, sunnah ngambil. Sunnah ngambil. Cuma jangan uji ke sunnah ngambil tu benda-benda empat tu. Disunnahkan ngambil itu tidak lebih dari sepertiga, itu sunnahnya. Orang yang berkorban ngambil. Cuma sunnahnya tidak lebih dari sepertiga. Nah, nak lebih afdal lagi, ya ngambil dia secukupnya baik. Prinsipnya baik kok, Bapak Ibu. Semakin banyak yang dinyukkan ke orang, semakin bagus. Semakin bagus. Nah, ada yang bertanya lagi, Mbak Mano Chan, si anu tu nak dekah, jadinya beli sapi. Roden dah beli sapi. Nak pengantin, si anu tu nak pengantin, nak dekahnya beli sapi. Cuma sapi ko ni bakal dekah, kan lazim gitu kan, bertemu model. Nah itu bagaimana hukumnya? Jadi baik Bapak Ibu rahimakumullah. Syarat kurban menjadi sah ketika ada jatah fakir miskin. Jadi ada bagian daging yang diberikan kepada fakir miskin, dan bagian ini wajib mentah. Wajib
mentah. Bagaimana Chan maksudnya? Baik kok mudahnya. Kamu tuh nyumeli. Nah lain kelah daging itu berapa? Yang nak kamu unjukkan tuh pisah kelah. Cuma wajib mentah. Wajib mentah. Nah yang mentah itu nih kamu sedekahkan kepada fuqara wal masakin. Kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin. Nah sisanya dari yang mentah tadi nak kamu dekahkan, dekahlah. Nak dekah. Nah yang ngesahkan kurban tuh yang mentah tadi. Yang ngesahkannya, yang diberikan kepada fakir miskin. Aku di siko bukan ngomong masalah afdaliyah ya. Ukuran sah. Ukuran sah. Yang mana afdalnya bagaimana ujiku tadi. Semakin banyak diunjukkan ke orang, semakin bagus. Aku ini ngomongkan sahnya. Nah mana sah itu. Tapi kalau ada orang nak dekah, nyembelih sapi, dia ambilnya galo bakal dekah. Nah itu tak sah. Yang model seperti itu tidak sah. Nah, kenapa bagian fakir miskin itu wajib dalam keadaan mentah? Karena jatah mereka itu, hak mereka itu, Bapak Ibu rahimakumullah, memilikinya penuh daging itu. Maksud memiliki penuh itu baik kok, terserah daging itu apa nak dimakannya, apa bati berjual kendaknya. Barangkali dia ndak butuh banyak daging, butuh duit. Jadi kurban daging yang dinjak orang tuh dikit aja dimakan, sisanya dia berjual, butuh duit. Tapi man kita tunjukkan dalam keadaan masak, nah kita lah merampas hak mereka. Lah merampas hak mereka, hukumnya haram, tak boleh. Beda dengan akikah. Akikah beda lagi babnya. Akikah justru dianjurkan diberikan dalam bentuk masak. Nah, kaki ini lain bab akikah. Kita mas kurban dulu. Nah, jadi itulah alasan kenapa jatah fakir miskin itu wajib diberikan dalam keadaan mentah. Ya. Dan juga kami peringatkan, jadi yang nerima kurban nih Bapak Ibu ada yang sifatnya sedekah. Siapa itu menerima kurban sebagai sedekah? Itu para fakir, miskin. Tapi ada orang-orang kaya yang kita tunjuk juga daging. Si anu tuh gerocan berduit, tapi kita tunjuk daging. Nah, daging yang kita tunjuk kepada mereka itu judulnya bukan sedekah, tapi hadiah. Nah, mereka boleh ngambil hadiah ini. Orang-orang gerak boleh ngambil daging, cuma dengan catatan untuk dimakan. Nak berjual haram. Nak berjual haram. Karena ngapa? Man gini juga jujur orang miskin. Nak nurut kami pula, lah nak berjual pula jadi. Jadi jatah untuk orang-orang kaya, orang-orang naruh, pendinjuk orang daging tak boleh berjual. Man orang miskin terserah dia. Nak berjual, nak dimakannya tak boleh. Dimakan. Bak mana can daging tu lah banyak melapeno kulkas tak makan-makan. Lah berapa bulan daging tak habis. Bak mana man tak dijual? Ya kan kau orang tak saro-saro. Dekah. Nyokan bagikan kau orang tak makan lagi kami. Jangan dijual. Jadi itu kalau apa daging yang kurban masalah pembagian daging dari kurban yang sunnah. Nah, tapi kalau kurbannya nazar, Bapak Ibu rahimakumullah, tak boleh. Haram hukumnya bagi orang yang berkurban, yang bernazar itu untuk mengambil daging. Tak boleh. Bukan bayi daging, segala apa yang pacak diambil dari hewan itu. Nak ekoknya, nak tulangnya, nak kulitnya, tak boleh kalau. Kalau kurban nazar, wajib didekahkan kalau. Tak boleh dia ngambil, tak boleh sampai temakan. Kalau sampai temakan haram. Nah, siapa yang tak boleh temakan itu? Apa yang bernazar baik? Apa pak mano? Yang bernazar dan orang-orang yang berada di bawah tanggungan nafkah dia. Teko keluarganya. Tak boleh temakan daging ikon, tak boleh ngambil. Jadi itulah Bapak Ibu rahimakumullah perbedaannya antara kurban yang sunnah dengan kurban yang nazar. Kemudian, apalagi yang perlu kita ketahui tentang ibadah kurban ini? Khususnya di dalam mazhab Syafi'i. Jadi kurban itu adalah syariat
yang diperuntukkan bagi orang-orang yang hidup. Bagi orang yang masih hidup. Maka kurban untuk orang yang meninggal atau atas nama orang mati dalam madhab Syafi'i tidak sah. Nah ini perhatikan. Kurban atas nama orang mati. Kenapa? Karena kurban itu syariat untuk orang yang hidup. Bak mana can kami lama ikan bak itulah berkorban atas nama orang mati. Nah, yang lah sudah Bapak Ibu. Kita ambil pendapat madhab yang ngatakan sah, sudah. Tak usah lagi dianukan apa gawelah huda tuh. Bagi yang ikut, kamu lemah ya dulu berkorban jadi tak sah kalau. Nah, dengar apa yang lah sudah tuh, dihibur orang yang sudah ibadah tuh sudah. Yang huda taruhlah sah. Nah, karena apa? Ada pendapat yang ngatakan sah. Ada pendapat yang ngatakan sah. Nah, tinggal nak ngadoi ke depan iko nih. Yang baru nak berkorban iko nih, maka berkurbanlah atas nama orang yang hidup. Agar apa? Keluar dari khilaf. Uji madhab lain sah, uji Syafi'i sah. Jadi sah kalau aman kurban kita tuh. Jadi anjuran beribadah tuh itu ketika ada khilaf, maka kita cari jalan tengah yang kira-kira menurut madhab sah kalau. Nah, bagaimana yang sah kalau tuh berkurban atas nama orang hidup? Apa atas nama orang mati? Syafi'i ngatakan tak sah, ada imam yang ngatakan tak sah, dan ada yang ngatakan sah. Nah itu kan akhirnya kurban kita. Tapi kalau berkurban atas nama orang hidup, sepakat ngatakan sah kalau. Jadi bagaimana cara kita pengen berbuat baik untuk orang yang telah mati? Tak boleh berkurban atas nama orang mati. Nah jadi jalan tengahnya itu baik Bapak Ibu yang diajarkan oleh ulama guru-guru kita, atas namanya itu tetap atas nama yang hidup berkurban. Misal atas nama kaca misalnya. Nah jadi yang disebut tuh waktu nak nyembelih itu nama beliau ikan nih. Nah beliau ikan nih benian agar korbannya tadi tak hadiahkannya pahalanya ke orang mati. Ke almarhum sianu, ke almarhumah sianu, baru berkejadian gawe itu. Jadi kurban tadi sah, yang berkorban juga kaca dapat pahala, orang mati dapat pahala. Wah, korgalo gawe itu. Nah, jadi baik itu. Kenangkan kalau nak berkorban, jangan langsung atas namanya itu atas nama yang mati, atas nama yang hidup. Yang hidup benian kepada minta hadiahkan tadi pahala tadi kepada orang mati. Nah, jadi baik itu caranya Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian apa lagi tentang kurban ini? Nah, baik, balik ke hukum berkurban tadi. Sunnah muakkadah. Nah, sunnah muakkadah di bikon ini bagaimana? Alal kifayah. Dijelaskan alal kifayah. Apa maksudnya alal kifayah? Kita selama ini kan tahu fardu ain, fardu kifayah. Nah ikon ya ada sunnah kifayah. Bagaimana maksudnya? Sama Pak dijelaskan. Fa idza atabiha wahidun min ahli baitin kafa an jami'ihim. Maksudnya kifayah itu kalau dalam satu keluarga, satu rumah sudah ada yang berkurban, sekok kafa an jami'ihim, maka mencukupilah kurban itu untuk semuanya. Nah, cuma perlu dijelaskan. Ini banyak salah paham masalah ini. Mencukupi kan nih. Akhirnya ada lagi yang ngomong keluar, oh jadi berkorban sekot itulah sekeluarga. Nah, jadi baru tahu aku. Ternyata ujian berkorban kambing itu serumah raya oleh. Nah, bukan mbak itu. Maka dijelaskan di situ oleh Syekh Nawawi. Maksud di situ adalah kafa'an jami'ihi, mencukupi untuk semuanya itu fi suqutit thalab, di dalam menggugurkan tuntutan, la fi husulis thawab, bukan di dalam hal memperoleh pahala. Masih bingung kan? Baiko. Jadi yang terhitung berkorban tuh ibu-ibu seko. Siapa yang berkorban tadilah. Tapi karena lanar wakil gugur tuntutan berkorban untuk keluarga itu.
Masih bingung, Mbak Iko, contohnya. Mayang sholat jenazah, apa hukumnya? Fardu kifayah. Misal ada sekok baik di Tanjung Batu yang mayang ke mayit, gugur tak ada dosa orang sedut Tanjung Batu. Gugur. Tapi yang dapat pahala mayang ke mayit, galo-galo, apa mayang gue? Yang mayang baik, yang lain do berdosa. Nah, itulah masalah kurban maksudnya sunnah kifayah tadi. Kira-kira keluarga itu tuh lah dianggap berkorban, lah naruh wakil, lah naruh perwakilan. Tak ada lagi ada tuntutan kesunahan berkorban ini. Tapi siapa yang oleh pahala berkorban? Iya, yang berkorban. Paham ya? Nah, jadi itu bukan sekok kambing tuh pocak orang 7, pocak orang 5. Tak, demen kambing sekok. Lain sapi, ya sapi muatannya 7. Nah, jadi itulah yang dimaksud kafa'an jami'ihim, mencukupi untuk semuanya. Bahkan saking pentingnya ini, amalan ini, iraqatud dam, menumpahkan darah. Jadi amalan yang afdol di hari nahar, di tanggal 10 Dzulhijjah itu, dan di hari-hari tasyrik, itu amalan yang paling afdol selain daripada salat Idul Adha, itu iraqatud dam, Bapak Ibu, menumpahkan darah. Amalan paling afdal berapa hari itu? Menumpahkan darah. Menumpahkan darah itu nyemeli maksudnya, bukan bebunuhan. Wajib kamu iraqatud dam, menumpahkan darah, bebunuhan berarti bukan. Nyemeli. Maka disiko wa an ibni Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas sepupu Nabi, karena nak ngambil mati, nak ngambil sunnah numpahkan darah. Wa an ibni Abbas annahu yakfi iraqatud dam walau min dajajin au iwazin. Dapat kesunahan menumpahkan darah meskipun yang disembelih itu unggas, nyembelih ayam. Nyembelih ayam dapat kesunahan ini. Sunnah apa? Iraqatud dam, mengalirkan darah. Cuma bukan berkorban. Nyembelih ayam tuh bukan berkorban. Paham ya? Dianjurkan di hari itu tuh amalan kita tuh apa? Mengalirkan darah. Nah ikut nak berkorban, nak nyembelih kambing, nyembelih sapi itu tak naruh duit. Jadi yang apa? Nyembelih ayam, ngalirkan darahnya tuh. Bukan sah berkorban dengan ayam. Kaki balik ikut malam kena ngaji, mentau ba itu tiap tahun berkorban dengan ayam. Hoi jurang dari mana? Pacak berkorban. Hoi jican ay pacak. Nah, kamu terjual namu. Tak baca. Korban tuh kambing, sapi, kerbau, unta. Tak baca dengan ayam. Nyembelih ayam tadi bukan berkorban, tapi ngambil sunnah mengalirkan darah. Mocan berarti dapat terus tiap tahun. Ngapa? Tiap tahun nyembelih ayam. Cuma kamu tuh nyembelih tanggal 9 bakal buat kuah. Bakal ikan nyembelih itu di hari itu, hari nahar, hari tasyrik. Jadi nyembelih kayak gitu. Mana ada ayam, ada bebek, nyembelih lah. Kalau tak mampu berkorban. Kemudian, masalah bersyarikat niat. Bersyarikat niat. Ini juga sering menjadi pertanyaan. Kita kan kadang ada orang nak kurban ini di masjid misalnya. Siapa yang nak berkurban, kita paruan. Maka milulah di situ berapa orang. Belum cukup. Ada 4 orang yang baru terdaftar. Masih lowong 3. Adalah kemudian orang nak milu. Mbak mana lah aja aku nak milu. Cuma aku bukan nak berkorban. Ngapa? Nak berkekah. Nak berkekah. Berarti anaknya atau cucunya. Mbak mana aja. Jadi pertanyaan ini Bapak Ibu sekaligus menjawab. Apakah boleh berakikah dengan selain kambing, sapi? Maka dijawab oleh para fuqaha termasuk dalam kitab ini. Di dalam kitab Qutul Habib, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani menjelaskan di sini bahwa walaupun niatnya berbeda, di situ ada yang nak kurban, ada yang nak kekah, sah galo. Ini sekaligus menjawab pertanyaan, berarti sah akikah dengan selain kambing. Ngomongkan yang ikut ini Bapak Ibu bukan sekali 2 kali aku diganukan orang. Ada yang tak setuju.
Kocok dari mana? Ican muat-muat keka tu kambing, tak naruh kekangan sapi. Bapak ibu yang nyawab ikon ni fuqaha, para ahli fikih, para imam madhab yang ngomongkan boleh tu bukan aku. Aku ikon ni nyampai ke nyoba. Menurut pendapat para imam, para fuqaha boleh. Namun kamu ada yang ngomongkan tak boleh, ya sudah pakamlah kamu berarti dari imam-imam ni kan. Yang membolehkan itu adalah mereka. Jadi jangan ragu. Yang nak berkeka, sapi boleh sah. Nah hitungannya bagaimana? Ya pecah hitungan akekah. Pecah hitungan akekah. Kalau nak akekah budak jantan berapa? Milu 2 berarti. Milu 2. Mana akekah budak betina? Cukup milu saya kok. Walaupun berakekah dengan 2 kambing. Bagi anak jantan, bagi budak jantan itu sebenarnya bukan mutlak Bapak Ibu. Tidak mutlak harus 2. 2 di situ adalah afdolnya. Paling bagusnya, sempurnanya kekah untuk budak jantan 2. Artinya, bekekah sekok kambing untuk budak jantan sah. Dari mana dalilnya? Para fuqaha mengambil dalil ketika baginda Nabi SAW mengakekahi cucung beliau, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Itu masing-masing 1 kambing. Dari situlah ulama ngambil hukum. Berarti 2 itu bukan harus. 2 itu sempurnanya. Sempurnanya 2. Jadi tak ada halangan man kamu naruh anak jantan, kepengen bekekah, tapi jangan naruh duit dikit. Pacak mulai saya kok kambing bekekah. Niat tahun depan atau berapa tahun kemudian menaruh duit pulau, nyembelih pulau sekok. Masih tak naruh juga, ya sudah, jangan berakekah sudah. Jadi baik itu. Jadi jangan ragu. Bolehkah bersyarikat niat, bercampur niat di dalam satu hewan itu, dalam satu sapi boleh. Ada yang nak berkekah, ada yang nak berkorban. Seluruhnya sah galo. Sah galo. Kemudian disunnahkan bagi yang nak berkorban ini Bapak Ibu, baik itu dia masuk 1 Dzulhijjah sampai hewan kurbannya disembelih. Ada sunnah. Sunnah apa? Untuk tidak memotong kuku, untuk tidak memotong rambut. Bagi siapa? Bagi yang nak berkorban. Manda nak berkorban tetap. Bingung. Mau aku panjanglah kuku. Tak lama. Nak netak cuma uji can tak jadi netak. Nak berkorban apa dah? Ya ndak. Ya tetaplah. Tak jadi itu yang nak berkorban. Dan larangan ini pun bukan wajib, sunnah. Agar ibadah kurban kita tambah sempurna. Tak ada melaju, bawa can aku tak tahu, bawa tak jadian. Aku lah tak jadi tak sah berkorban. Wes sah, lajulah. Cuma ya nak sempurnanya tadi model itu sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan orang yang baru ada niat berkorban di tengah-tengah, lah masuk bulan Dzulhijjah, tanggal 3, kita tak naruh bayangan nak korban. Nah kita misalnya, kagiapan tanggal 7, tuh dapat duit, dapat misal rezeki dari mana? Ya tak tahu diri. Ada orang ngantari duit misalnya kalu. Tahu-tahu misal Kak Taib diantari orang duit. Misal pacak baik. Ya amin kan rezeki kan. Diantari orang duit. Jadi orang asalnya ndo nak berkorban, oleh ada duit tadi nak berkorban. Kepengen berkorban. Inilah tanggal misalnya 6 Dzulhijjah. Maka kapan berlaku sunnah tidak memotong rambut, memotong kuku? Semenjak diwadonian. Semenjak diwadonian sampai hewan kurbannya disembelih. Man baru tenian nak berkorban tanggal 6. Ya berarti tidak memotong kuku, tidak memotong rambut semenjak tanggal 6. Baik, wallahu a'lam bishawab. Batasi kalau ada yang nak bertanya? Ikan ini banyak sebenarnya. Sunnah bagi yang nyembelih, sunnah hewannya. Tapi aku rasa lah paham lah insyaAllah. Dan juga aku dah nak manjangi tali kelambu, kamu nak nyembelih dah. Jangan banyak gawe. Jadilah itu cukup lagi. Batas itu ada yang nak bertanya diatur. Di luar pembahasan boleh selagi pacak dijawab. Ada waktu kurang lebih 6 menit lagi. Ya, Pak Wana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
syarat sahnya itu kan kurban itu katanya itu harus masuk umur ya. umur. Kalau sapi itu umurnya 2,5 ya. 2 masuk 3. Nah. Dan secara 2 jalan 3. Secara keilmuan. Bisa dibuktikan dengan tanggal gigi. Pas gigi. Kadang-kala kita bertanya dengan yang punya sapi, pasti dijawabnya ini umurnya 2,5. Iya. Tahu. Iya. Ini kami buktikan. Di bagian itu. Pernah kami cek. Jadi banyak sapi itu giginya belum sesuai umur. Kan uji jualnya ya sesuai umurnya. Iya. Dan dia tidak bisa buktikan karena biasanya kalau di tanggal lahir kita tahu juga dia bisa bilang. Tanggal lahir. Banyak. Iya. Kalau gua ngerti, yang punya sapi ngerti dia tahu tanggal lahir sapi sekian. Tahu. Baik. Bisa dibuktikan. Baik. Nah, ini mana ini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, jadi syarat sahnya hewan kurban itu ya, kalau unta umurnya 5 jalan 6, kalau sapi 2 jalan 3, kalau kambing baitulah juga, tapi kalau biri-biri 1 jalan 2. Nah, baik, muncul pertanyaan. Kan disebut misalnya dari kitab ini, wa yujzi'u fiha al-jada'u min ad-da'ni wa huwa ma lahu sanatun wa ta'ana fi tsaniyah wa tsaniyu min al-ma'zi wa huwa ma lahu sanatani wa ta'ana fi tsalitsah, dan seterusnya. Jadi disebutkan di siko syarat umur tadi, kambing misalnya 2 jalan 3 umurnya. Boleh dikiaskan juga ke sapi kaki. Atau di sini ditandai dengan wathaniyu minal ma'zi, 2 giginya tanggal. Tanggal 2 giginya lepas atau bocil. Jadi baik Bapak Ibu rahimakumullah, kambing misalnya ketika tidak ditemukan saro misalnya di daerah itu, mencari kambing yang umurnya 2 tahun tadi, 2 tahun jalan 3 tuh saro. Nah, maka ketika saro boleh mencari kambing yang sudah sempurna umurnya setahun, dengan syarat apa? Giginya lah tanggal 2. Nah, jadi gigi tanggal dengan umur itu pilihan. Paham? Jadi syarat kambing itu pacak dijadikan, hewan itu pacak dijadikan kurban, mentak syaratnya umurnya lah 2 jalan 3, mentak belum sampai tapi gigi lah tanggal 2. Ini dimisalkan Bapak Ibu dengan apa? Dengan baligh, kata ulama. Jadi syarat untuk menentukan seseorang itu baligh, cukup umur, ada beberapa tanda, beberapa alamat. Di antaranya apa? Keluar mani. Kemudian sempurna umur 15 tahun. Nah, ada budak umurnya tak sampai 15 tahun. Umurnya 12 tahun. Tapi lah mimpi, lah ihtilam. Lah mimpi keluar mani, maka budak iko ni menbangsa sapi tadi lah pacak dikorbankan, masuk kambing tadi. Ngapa? Tidak terpenuhi syarat umur, tetapi syarat baligh yang lain dia dapati. Jadi baik itu. Jadi mana baik yang kena dari hewan ini? Kalau dia tak bertemu yang umurnya 2 jalan 3, maka cari yang giginya sudah tanggal 2. Nah, yang mana baik dari hewan itu? Yang mana baik yang pacak ditemui. Jadi bukan 2 syarat itu harus ada galuh. 2 syarat ini pilihan. Ketika tak bertemu syarat yang iko, cari syarat yang iko. Paham ya? Jadi baik itu. Nah, masalah gigi tanggal 2 itu bagaimana cara? Aku tak terti juga. Getindong ngengon nih gini. Bagaimana cara dia anak-anak tuh? Itulah. Kira kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Pacak dipahami ya? Jadi pecak baligh, kata ulama. Tidak mesti ada galo. Kalau ada sekok bayi tando itu, maka boleh sah.
Habis yang nak bertanya? Satu pertanyaan. Tak ada? Ya, apa mana? Urat. Dalam mana? Baik, bak mano masalah urat-urat isi perut korban itu, ada yang ngomong bak nak ditanam, ada yang bak mano. Kalau itu wallahu alam, sejauh ini aku belajar belum dengar ketentuan harus ditanam, harus apa mana. Ya pokok manfaatkan lah, pacak dimanfaatkan, manfaatkan. Yang mentak pacak, ya sudah, buangkan tulah. Buangkan tulah. Jadi kalau aturan khususnya maksud aku tak naruh. Aturan harus ditanam, harus apa tak naruh. Jadi pacak-pacak lah kita. Ketika barangkali misalnya mandi buangkan baik, ngangguran, kebusuan kayak orang apa ya sudah tanamkan. Tapi secara prinsip aturan yang khusus tu tak naruh. Baik itu, tergantung kita lah. Wallahu alam bisawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.